Hey guys, welcome to India vlog part 2. Now we are at Manali. We reach at night and you can see it's snowing. It's really awesome. So this is the next day. We're having our breakfast at the hotel and we head out to play in the snow. Hello, we are from Malaysia. Thank you for Surya Travels arrange our trip. We have a wonderful trip here. Thank you Surya Travels. Thank you Surya Travel, the best. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது. Okay, you look around guys, it's full white snow. Looks like straight out of Narnia. And we had so much fun. It was damn freezing but it's all worth it. And we had so much fun. We played in front of the hotel for the next 2 or 3 days. It was worth it. Now we're at Manali. We're having a snowstorm. நிறைய இடத்துக்கு போக வேண்டியது, ஸ்னோ வந்தாலும் போக முடியல, பட் ஸ்டில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறோம். குளிருது. -9 to 12 degrees weather and இன்னும் திருவாகும். ஆனால் நல்லா ஸ்னோ நனைஞ்சாச்சு. Today is 8th January 2020. We are still in Manali stuck because we're having a snowstorm for the past 2 days and there's no vehicle allowed to walk around. So we make our own decision to walk around the streets. Yeah, it's -30 degrees and we are so bored to stay at home. I'm in a room, so we just decided to walk. And yeah, you can get the view. Peace out. மணாலியில் ஸ்லோவில் மாட்டிக்கிட்டோம் நாங்கள். ஹெவி ஸ்லோ, காடிலாம் போக முடியல, காடிலாம் பாருங்க மாட்டிக்கிச்சு. நாங்களே கடைக்கு போய்ட்டு ஏதோ பெப்சியும் மினரல் வாட்டரும் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம் ரூமுக்கு. இது எப்படியும் நாளைக்கு வெளியாகலாம் சொன்னாங்க, பார்ப்போம். மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே ஒரு வண்டியை பாருங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, இன்றைக்கி நாங்கள் மணாலிலேருந்து வெளியாகிட்டோம். வேன் வந்து இடையில மாட்டிக்கிச்சு. சரி, ரெண்டு பேரும் இறங்கி தள்ளணும், கஷ்டப்பட்டு தள்ளணும். வேன் விட்டுட்டு போச்சு. நாங்கள் பாட்டுக்கு போட்டு நிறையா நடந்துட்டுருக்கோம். வேன் எங்கே இருக்குன்னு கூட எங்களுக்கு தெரில. ஒரு 100 மீட்டர் நடந்துருப்போம். சுற்றி பாருங்கள், எல்லாம் ஐஸு. நாங்கள் கையோரோட போடல, நார்மல் ஜாக்கெட் தான் போட்டிருக்கோம். ஐயோ, எவ்வளோ தூரம் நடக்க போகிறீங்களோ. Okay, we are leaving Manali. It was hard leaving such a wonderful place and we had to go on with our journey. So we are going towards Chandigarh and we reached there the next day early morning. Okay, this is Chandigarh. The next morning we checked out of hotel and we are heading towards Punjab. Okay guys, இன்னைக்கு வந்து 10ஆம் தேதி 1ஆம் மாதம் சண்டிகரில் இருக்கோம். நேற்று தான் மணாலிலேருந்து வந்தோம்.
3:30 மணிக்கு வெளியாகணும். வந்து சேர்றதுக்கு மணி காலை 3 ஆச்சு. ஸோ இப்போ செக்அவுட் பண்ணிவிட்டு அம்ரிட்சர் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு சுக்னா லேக்கில் இருக்கோம். அப்புறம் 2-3 இடத்துக்கு போய்ட்டு தான் அம்ரிட்சர் போய் சம்பாய் ஆகும். And along the way I'll show you guys what we done and where we went. வாகார் பார்டரில் இருக்கோம். இங்கே இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர். இங்கே வந்து எவ்ரி டே இந்தியா ஆர்மியும் பாகிஸ்தான் ஆர்மியும் bertembung பண்ணோம். சண்டை இல்லை, மார்ச் சண்டைலாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா அவங்க வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன்னு. Watching India and Pakistan doing this demonstration is seriously mind-blowing and gives such a patriotic feel towards their country. Now we are at Punjab town and it's night. We reached here around 7 something, got our shower and went to the streets for some shopping and see how the street looks around. It was like full of hustle and bustle, and you can see we just did this time lapse of the streets. So hope you all enjoy. The next day is a big day. I'll get you guys soon. Okay, now we are heading to the Golden Temple, which is the most sacred place for the Punjabi people, and I'll show you guys how the place is and how wonderful the view is. Punjabi jeha, Punjabi jeha, Punjabi jeha nahi labna, Punjabi jeha nahi labna. Okay guys, today is the last day at Delhi. I'm so sorry I didn't vlog much because I was feeling sick and I was about to give up on vlogging this travel vlog, but somehow I managed to pull it off. Okay guys, ini தான் கடைசி நாள் நம்ம டெல்லி இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ டெல்லி டூர் போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி பார்லிமெண்ட்,
பார்லிமெண்ட் அதான் பார்லிமெண்ட். இது என்னமோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ். இது ஐ திங்க் சம்திங் ஆஃபீஸ் என்னன்னு தெரில. ஸோ நீ ஃபுல்லாக வந்து டெல்லி ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு 5 o'clock வரைக்கும் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிவிட்டு தென் வி கோ பேக் டு ஹோட்டல் போயிட்டு பேக்லாம் பண்ணிவிட்டு தென் ஃப்ளைட் பேக் டு மலேசியா. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருக்கிற இந்த பாதை இதுலேயே இருந்து இந்தியா கேட் வரைக்கும் இதுதான் மார்ச்சிங் நடக்கும். யூஸ்வலி ஃபார் மொர்டேக்கா அது மாதிரி ஏதாச்சும் வருதுன்னா ஃப்ரம் ஹியர் அன்டில் இந்தியா கேட் துங்கல் அங்கே ஒன்று இருக்குது, அது வரைக்கும் மார்ச்சிங் நடக்கும். இப்போ வந்து இதை ப்ரிப்ரேஷன் ஓடுதான்னு தெரில, பட் சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன். சொன்னேன்ல டெல்லி கேட்டு தான். திஸ் இஸ் டெல்லி கேட். ஸோ கோவிட் வந்து அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்து முடியும். Okay, once we are done with the India Delhi Gate stuff, we are now at Indira Gandhi's museum. Okay, in this place we get to see her history, her pictures, her heritage about her family and her political career and stuff. And you get to see a lot of interesting stuff like what she was wearing when she was shot and what Indira Gandhi's children were assassinated and stuff. And so like it's creepy but it's fun, interesting. ஓகே, இந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இந்திரா காந்தியை சுட்டு கொண்டாங்க. Within the few steps somewhere she was shot dead by her two security personnel 9:20 in the morning. Okay guys, இந்த இடம் தான் சத்தாங்க, இங்கே தான் சுட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல கிளாஸ் அந்த இடம் மட்டும் ஒன்றுமே பண்ணல, பிகாஸ் அங்கே தான் சுட்டாங்க. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கும், இப்போ என்னென்னா புல் இருக்குது. முதல்ல பாம்பு, அங்கே எவனோ ஏற பார்த்துருக்கோம், ஒரு ஈனி இருக்குது பாருங்கள் கீழே, பூத்தாரோக்கோமே. இதுதான் ரெட் ஃபோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, இப்போ வந்து மணி 2. தமிழ்நாடு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து சாப்பிட்டோம். ஆனால் உண்மையாக சொல்லணும்னா இருந்த 10 நாளில் இங்கே எஸ் இன்னைக்கு தான் நிம்மதியான சாப்பாடு. மேமாங்க எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக சாப்பிட்டோம். எனக்கும் என் தம்பிக்கும் வந்து மணாலியில் தான் வயிற்று கலக்கி விட்டுச்சு. டபார் தான் டப்புன்னு அடிச்சிச்சு. இங்கே வந்து ஆளுக்கு பிரியாணி, சிக்கன் 65 சாப்பிட்டோம், நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன வந்தோம் பார்த்துக்கலாமே. கடைசி நாள் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. The time has come for me to say goodbye to this wonderful place filled with amazing people, amazing food, and a country full of wonders. This has been one of my best trips in my life. I hope I'll come again soon.
but only time can tell. India has been an amazing country, and hope you're doing fine with this pandemic. Stay safe, take care, adios.